तो हरियाणा वाले भाई सारा सामान लेके लंगरों के लिए। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए? सोनीपत से। सोनीपत से। क्या क्या सामान लेके आए? गैस सिलेंडर है, दाल है, चीनी है, सर्फ है, साबुन है, कोलगेट है, ब्रश है और क्या नाम अपना आटा है, बेसन है, टोटल हर चीज है। हाँ देखो जी। हाँ जी भाई साहब, भगवान की दया से चावल है, सिलेंडर है, ये पोचे हैं, झाड़ू है, भगवान की दया से सब कुछ ले आए। हमारी माता बहने भी आई और सारा सामान लेकर के आए। नहाने का साबुन है, कोलगेट है, ब्रश है, हर चीज लेके आए हैं। तो जरूर का सामान जो भी चीज चाहिए, हाँ देखो जो भी चीज चाहिए, पत्ते, लोग, साबुन, सब कुछ सरफ भी है। सरफ कहाँ से? हाँ जी, ये हमारा छोटा सा बेटा भी आया है। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। कैसा लग रहा है यहाँ पे आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। सेवा कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चे भी नाल लेके आएगा, ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਆ ਵੀਰ, ਆ ਵੇਖੋ ਪੇਸਟਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? देखो इन्होंने है कोई डर? छोटे छोटे बच्चों को नाल लेकर रोजाना आ रही ने। आ देखो सब कुछ समान, ब्रेडा, दूध, पैकेट। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। देखो, हाँ जी बहन जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। मोदी को क्या कहना है? मोदी को ये कहना है कि हाय हाय। अच्छा, हाँ, कानून रद्द करो। अच्छा जी, हम जब जाओगे तब जाना है। तो सारा कुछ लेके आ रही है दिल्ली की बहनें। तो थोड़ी थोड़ी हरियाणवी सानू भी आ चली है इन दिनों के विच। 2 महीने के आ रहे हैं। हाँ जी, 2 महीने के। हाँ 2 महीने। छोटे छोटे बच्चे ने लेके अरे इतना से लाल सड़क हो जाए, इतना जाओ नहीं। तो बिल्कुल सारिया गल्लां हुण कह रहे ने काले कानून रद्द करो। हाँ जी, आ देखो देखो आंदो आ गए। हाँ जी, कितना वीर? बढ़िया बढ़िया वीर, साडे का चलदा मोर्चा। बढ़िया बढ़िया। देखो अगे आंदो मोटरसाइकिल ते ही डब्बे आउंदे ने हर पासे। देखो झाती मारो एक बारी घुमा के। सो पूरा जबरदस्त नजारा इस वक्त का, जबरदस्त नजारा है बाइकों के उत्ते ही। आ देखो साडे भैन भरा आ पहुंचे हुए ने। देखो किन्ने झंडे लगे ने, गिनो है भला। पूरी चढ़दी कला का माहौल है। तो हुण मोदी नूं ते उन्हां नूं दलालां नूं भी दस देना, जिहड़े बड़ा ऊट पटांग बोलदे सी ना, उन्हां नूं दसना है भरावो, आपां दसना उन्हां नूं। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਅੱਜ ਨਿੱਘ ਭਰਿਆ, ਗਰਮਾਹਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਅੱਜ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਫਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਭਰਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
पूरा एक बड़ा ही जबरदस्त तो सारी जवानी हरियाणे जिंदाबाद जिंदाबाद हुई पई है। आ देखो तो किसान सभा आ रही है जी। चढ़दियां आउंदियां गड्डियां चढ़दियां ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। सो झंडियां वालियां गड्डियां आ देखो छोटे छोटे बच्चे ये भाई साहब हरियाणा से पूरा परिवार लेके आए हैं। कहाँ से आए भाई साहब? जी हम करनाल डिस्ट्रिक्ट बड़ा गांव से आए। पूरे परिवार के साथ आए? परिवार के साथ आए जी। हाँ देखो जी पूरा परिवार लेके आए हैं भाई साहब जी। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा से आंदोलन पूरा जोर हो गया। जोर हो गया ना। छोटे छोटे बच्चे भी साथ लेके आए हैं। कोई डर वाली खतरे वाली कोई बात नहीं लग रही? ऐसा कुछ नहीं जी, सब शांतिपूर्वक चल रहा है। जो अभी भी डर के बैठे हुए हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो गलत बैठे हैं जी, लेकिन यहाँ सब अपना भाईचारा हरियाणा पंजाब सब एक है और निश्चिंत बेडर होके आओ अपने परिवार के साथ, इनका सबका समर्थन करो। बिल्कुल कोई डर वाली गल नहीं। आ देखो हरियाणे की गड्डी है। आ छोटे बच्चे अपने भैणों नूं नाल लैके बच्चों नूं नाल लैके आए हुए ने। हाँ जी बेटा क्या नाम आपका? यस हाँ आपका? दीपक। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग यहाँ रहा पे है। आए हो? हाँ हाँ क्या देखने आए? किसान किसानों को। किसान जिंदाबाद। किसान जिंदाबाद। तो जोर से करो ना। किसान जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। तो किसान एकता जिंदाबाद। हाँ आप क्या बोलोगे? किसान एकता जिंदाबाद। हाँ जी बहन जी आप क्या बोलोगे? किसान एकता जिंदाबाद। तो सारे किसान एकता जिंदाबाद है जी। तो पूरा माहौल है। आ देखो जी केड़े नगर तो आ गई गड्डी? बाड़ी तो जिला फिरोजपुर तो जी। फिरोजपुर जिले तो। हाँ देखो चढ़े आउंदे देखो चेचे पुट्टे सरदार। हुण मोदी नूं कर दो। हाँ कर दो निहाल कर देना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੁਖੀ ਵਸੀਏ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੀਏ ਸੁਖੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਆਏ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਏ ਕੁਝ ਵਾਪਸੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान। काले कानून रद्द करो। काले कानून रद्द करो। काले
रद्द करो, काले कानून रद्द करो। जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काले कानून रद्द करो, मोदी मर गया। हाँ जी भाई साहब, मुझे तो लगता है सारा गांव ही आ गया। बिल्कुल सारा गाँव, माताएं बहनें सब पूरा परिवार। तारी गल है बेटा, हाँ जी, हम तारी गल है। हाँ इतनी पीछे ना कर। हाँ बिल्कुल साथ है पूरा परिवार। ये कानून रद्द नहीं कर लेगा, नहीं इसलिए का पचा नहीं छोड़ देंगे बेटा। बिल्कुल। हाँ जी, बड़ खालसा से हो। हाँ जी, बड़ खालसा से गुरु गोविंद सिंह जी के दादा कुशाल सिंह ने अपना शीश दिया था। बिल्कुल। भाई जैता सिंह को अपना शीश देके गुरु गोविंद सिंह का शीश बताया था। उस गांव से पूरा गांव आया है, पूरा बिल्कुल पूरा गांव बड़ खालसा तो देखो ये ट्रालियां, ये बड़ खालसा। आ देखो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। दो पतासे दो लाडू मोती मर गया कित गाडू, दो पतासे दो लाडू मोती मर गया कड़ा गाडू। ये तो बच्चे भी बड़े शोर से नारे लगा रहे हैं। आ देखो, आ सारा गांव ही आ गया। बच्चे बहने क्या नारा लगाते हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾੜ ਗਈ ਆਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਲੈਣਾ ਬੱਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਬੱਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, हरियाणा वाले। सत श्रीकाल। यहाँ पे हम सत श्रीकाल, यहाँ पे मोदी बात मान रहा है और मैं सोने बच्चा हूँ कि किसानों के भाई के लिए खड़े हैं और हम भी साथ देंगे। और जहाँ से जहाँ जल्द से जल्द ये मोदी नहीं मानेगा तो चिड़ियाघर हम जाम कर देंगे। सत श्रीकाल। जिंदाबाद जाट जाट जिंदाबाद। देखो चड़ोनी साहब का करनाल जिला चढ़िया ਹੁੰਦਾ जी। देखो हिमाचल की गड्डी भी आ गई। हिमाचल की गड्डी घट देखी ही, अज साडे हिमाचल वाले भी भरा आ गए जी। तो हिमाचल की गड्डी भी साडी आ गई है। हिमाचल वाले भरा साडे। हाँ जी, किथों जी? हिमाचल तो? हाँ जी वीर जी। किथों? पौंटा साहब तो जी। पौंटा साहब तो? हाँ जी हाँ जी। चलो हिमाचल तो घट आ गई गड्डियां, तुहाडी हाजरी हो गई जी हिमाचल दी। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ जी, बड़ी संगत आ रही है जी पिछों और साडी जी। तो बिल्कुल पौंटा साहब तो बहुत संगत आ रही है। तो देखो पौंटा साहब तो हिमाचल तो भी संगत आई है। इधर देखो साडा जाट भाईचारा दा पूरा फुल बड़ा फुल है। हर तरह दे नाल डटे हुए ने किसान। सो अज दा माहौल खास तौर पे भरवां माहौल है, क्योंकि छुट्टी होने करके सारे इधर वध चढ़ के अज पहुंचे ने। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ नहीं भी आ सकते सी वो भी अज उन्हें हाजरियां लवाइया ने। आहा देखो जी। हाँ जी जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कितों गए? जलंधर तो जी? हाँ जलंधर तो जी। हाँ जी, परिवार समेत आए ने जी, परिवार समेत चढ़दी कला। ओहो, आजो जी आजो। देखो पूरा माहौल इस वक्त जो इत्थे दा असीं तुहाडे नाल साझा करते पे हाँ। जबरदस्त माहौल बनया होया ते हर कोई जिहड़ा इस मोर्चे दे विच शामिल होकर अपने आप नूं बड़ा ही भागां वाला महसूस करदा ते इदां उहनूं लगदा कि मैं भी इस इतिहास का हिस्सा बन गया। उन्होंने वास्ते यार। अच्छा, हाँ जी।
ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਵਧੀਆ ਘੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਹੈ ਆ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ। ਓਏ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਯਾਰ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾ ਆ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 200 ਟਰਾਲੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਵੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕੋਈ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਡਬਲ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੱਕੇ ਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰਾ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 16 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਬੋਰੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। 2 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਿੱਚੀ ਆਏ ਫਿਰ? 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਟਰਾਲੀ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਆਏ ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਧਰੋਂ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, 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 ਬੜਾ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਡਕੈਤ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਟਕੈਤ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ, ਸੱਚ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਕੋਰਨ ਕੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔਰ ਕੇ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਰਹੀ। ਆ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਤਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। कैसे लग रहा है भाई साहब?
बहुत बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया। कहाँ से लोकल है आप? हाँ लोकल है सोनीपत तो से। यहाँ पे आते हो, अक्सर आ जाते हो? नहीं नहीं, हम लोग जब काम होता है तभी आते हैं। अच्छा, तो क्या आज कैसा लगा? आज तो इतवार था, छुट्टी थी। हाँ यहाँ पे हरियाणा के लोग बहुत सारे आए हुए हैं ना। हाँ हाँ, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद। पंजाब पूरा। हाँ जी, भाई खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कितों आए रे? हाँ जी हरियाणा तो आए हैं सफेदों तो। कितनियां भी ट्रालियां आईयां ने? ट्राली बहुत आई है जी यार, 2-3 दिनों बहुत ट्राली आ गई है जी। पिछे भी लाइन लगी है, आ ही रही ने बस। हाँ बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी हाँ जी, वो जी परमात्मा तो आए हो सफेदों शहर तो। अच्छा, तो पूरी लाइन लगी है पीछे, पूरे सामान लेके। लाइना लगियां ने, बढ़िया लाइना लगियां ने। है ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਏਦਾਂ ਬਾਲਣ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰਾ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਗੱਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਵੀ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੈ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਐ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀਰ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਬਾਬੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਦਣ ਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ? ਆਨੰਦ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੀ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਠੀਕ 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 ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਜੀ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਗਰ ਫੁੱਲੇ ਜੀ ਪਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮਗਰ? ਠੰਡ ਕਾਦੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ 11 ਵਜੇ ਤੁਰਪੇ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਆਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਆਈ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ आहा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ चना मंडी। हाँ जी भाई साहब कैसा है जी, कैसा लग रहा है आज पूरा माहौल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पूरा हरियाणा आ गया दिल्ली में। हरियाणा जी पूरा हरियाणा मंडी से आई है 150 गाड़ियाँ बढ़तियों की। अच्छा 150 गाड़ियाँ। 150 किसान मजदूर वाह जी वाह। उचाना मंडी, उचाना मंडी से बिल्कुल। तो हरियाणे दी आई जा रहे ने सारे। डटे ने भी पूरे मोर्चा ते डटे हुए आ। देखो सारे गड्डियां झंडियां वालियां गड्डियां ने जी। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਪੀਕਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ। ਆ गाड़ी में नाच रहे हैं भाई। एमपी वाले हाँ जी वीर जी कितों आए जी? भाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा बकाला साहब तो आए जी। अच्छा जी बाबा काला हाँ साहब जी। गुरु तेग बहादुर साहब की धरती तो हाँ जी हाँ जी महाराज बड़ी चढ़दी कला, बहुत संगत आउण दी पिछे। संगत आ रही थी। मैं ना मोर्चा फतेह करके जावांगे, अच्छा जी। कोई डरन दी लोड़ नहीं हैगी। छोड़ो हाँ जी हाँ जी बताओ जी जी। ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋਦਾਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ स्पेशल ट्रैक्टर में जी ਓੰਕਾਰ स्पेशल टायर टूर पवा के पूरे नौजवान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਕੋਟ। ਬਾਬਾ ਮਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਸਾਰੇ ਆ ਬੜੇ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਵਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ। ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी भाई साहब कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप सुनाए? बस बहुत बढ़िया जी। आप यहाँ के रहने वाले लोकल है? हाँ जी हाँ जी। तो किਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ है इतने सारा माहौल ਜਿਹੜਾ? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे बीच में लोगों का मनोबल थोड़ा डाउन हो गया था, वो अभी बढ़ रहा है। हरियाणा पंजाब यूपी के सारे किसानों का सपोर्ट मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं आंदोलन के अंदर। और सरकार जो है असमंजस की स्थिति में है कि क्या करें,
परेशान है क्योंकि उन्होंने अन्नदाता से पंगा ले लिया। पहले ऐसा पंगा हुआ नहीं है ना कभी? नहीं कभी नहीं हुआ भाई। आप ये देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कानून के लिए लोग बोल रहे हैं कि कानून गलत है। मैं बोलता हूँ कि अडानी ने कंट्रोल किया एप्पल की फार्मिंग को। आज 12 महीने एप्पल मिलता है, लेकिन किसान का रेट गया 30 रुपया, मार्केट में है 150 रुपया। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद, बिल पास होने के बाद सारी चीजें चली जाएंगी, किसान के पल्ले कुछ नहीं। 60 रुपए केजी आलू था 1 महीने पहले, आज 60 रुपए दड़ी है। अगर ये किसान नहीं होता तो ये 600 रुपए दड़ी हो जाता। किसान ने फसल उगाई तभी तो 6 रुपया 60 रुपए दड़ी हुआ है ना। तो ये किसान नहीं होता तो इसका शुक्रगुजार बनाओ। भगवान नहीं है तो भगवान के भी खाना सबने खाना है, तो भगवान के बाद अगर कोई अन्नदाता है वही भगवान है, और कुछ नहीं हो सकता। किसान को इसीलिए अन्नदाता बोलते हैं। तो यहाँ पे लोकल कुछ लोग अपने आप को लोकल कह के यहाँ पे 2-3 दिन से हल्ला गुल्ला कर रहे थे, कैसे देखते हैं आप? देखो जी, मैं बताऊं आपको, जो लोकल है सिंगू गांव है, सैरावत खाप का गांव है, उस गांव के जो बंदे हैं वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम लोग इधर रहते हैं TDI सिटी में। आगे जो गांव है वो नरेला खत्रियों का गांव है, वो भी नहीं हो सकते। ये जो भी जिस भी पार्टी ने करवाया वो बाहर के बंदे थे। अब मैं 4 बंदों को इकट्ठा करूं तो तुम्हें दाढ़ी दे दूंगा, कुछ करवा लो, इस तरह का मुझे नजर आता है। बाकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी क्या हुआ है। तो बिल्कुल जो गांव है वो सारे हरियाणा के खाप के हैं। गाँव वालों का फुल सपोर्ट है, गांव वालों का फुल सपोर्ट है। तो जो भी लोग आ रहे हैं वो ऐसे इधर उधर से आके जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संध्या ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਡੇਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਮਾਹੌਲ ਜੀ 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ 26 ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ 47 84 ਨੂੰ ਬਾਪ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਹ ਲੜਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੜ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਪੜ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਮਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੂਣਿਆ, ਵਾਪਸ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਿਆ। ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੁੱਢ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਪਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਕੇ ਪੜ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਮ ਬੇਨੀ। ਉਹ ਬੜਕਾ ਸੁਣ ਨਲੂਏ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਕੰਬੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਬੜਕਾ ਸੁਣ ਨਲੂਏ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਕੰਬੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਗੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ
ਹੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣੀਏ ਪਾਤਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰੇ ਜੁਨੀਅਰ ਓਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਈ ਦੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰੇ ਜੁਨੀਅਰ ਏਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਈ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਪਾ ਗਏ ਜੋਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਪਾ ਗਏ ਜੋਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਤੇ ਬੜਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਾਕੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ ਰੈਲੀ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀਰ ਹੋਏ ਫੋਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਫੇਰ 27 ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਰਕਮ ਭਗਵਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਵਿਆਏ ਗੁਰੰਗਦ ਗੁਰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰ ਨਾਮ ਜਹਾਵਾ ਤਾਰੇ ਸਭ ਥਾਏ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬਦਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਏ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਵੇਦਦਾਰ और गुरुद्वारों के नामा देखो तो दर्शनदार के जीवन काल का अपने प्यारे गुरु नानक देव जी महाराज धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोविंद जी महाराज आप जी महाराज श्री रहना चाहिए का जाप करते हैं आरती का जाप करते हैं एक नहीं बेअंत प्रकार ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੋਕਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਨ ਪੁੱਛੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਪੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਤੁਰਦਰਗਾਹ ਭੇਜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿਕਨ ਕੋ ਕਮਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਬਾਣਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ जो प्रभु को मिलियो जो है कोई शब्द मैले हो राज करेगा खालसा आकी रह न कोई कुमार
होए सम लेंगे बंदे शरण जो होए वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो शरदा कर सेवन दे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो शरदा कर किसान मजदूर एकता मोदी सरकार ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਹੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੋ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਈਕਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਪੂਰਾ ਜਕੜਬੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀਰ। तो इधर भी जे देख लिए इस पासे देखिए तो सारे लोकल जेडे इत्थों दी लोकल आले दुआले दी संगत और रोजाना प्रशादा पानी वो निरंतर जारी है। कोई गल नहीं ऐसी। सेवादार वेखो हर तरह के नाल सेवा दे विच जुटे ने। बड़ी चढ़दी कला दा माहौल। तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦਾ ਗੇੜਾ ਲਵਾਓ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ
ਸੋ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੁਹਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਲੱਗੀ ਜੇ ਚੇਨ ਬੰਨ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਲਓ ਆ ਬਣ ਗਈ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ ਚੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਧਰ ਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ 2-2 3-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 2-2 3-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤਰਪੂਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ। ਹਾਂਜੀ खटर है ना खटर और मोदी इसके नाश होगा कुछ हो जाता है। अच्छा ये सब नाश करे कितनी जिंदगी बर्बाद करे आयो। बिल्कुल खट्टर ते मोदी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ दवाई फैला लो ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੇਡ ਆ ਕੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾ ਰਿਹਾ कुछ भी नहीं कर सकते बिल्कुल ये करेगा हाँ जी माना मंजूर है लेकिन नहीं छोड़ांगे जी जान देता रहो मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा बस दादी मजदूर हूँ मकरू के क्या काम करते ना खेती करो जी अच्छा। ना बिजली का ना कुछ भी नहीं क्या है यो बिल्कुल किसान चेक करूंगा चोरी करूंगा पुलिस पकड़ेगी मजबूर है हम ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਵੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੱਪੜ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਸਾਂਝ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਥ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ
ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ बैठे ने। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम जी? सुरेंद्र मलिक कोटानी हाँ जी। उर्फ सुंदरा। कहाँ से आप? आपा पानीपत है हरियाणा। अच्छा, तो अभी कैसा मोर्चा जब ये संभला है? भाई हम तो ये कहूँ भाई, देखो बात ये है कि नाम इसको आना, बात यह है पूर्ण रूप से सही होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, लेकिन ये है तीनों कानून भाई इनको रद्द करो भाई। बाकी बात ये है कि नाम बाकी बाद में होंगी गल्ला, ठीक है। बाकी बात जड़े बात ये नाम होंगे ना, बात ये नाम भाई साढ़े बंदे पकड़े हैं, उनको बात ये बिल्कुल पहला काम बंदों को छिपाओ, उनको छोड़ दो और बाकी बाद में बात करो बस जी। ओके जी, सत श्री अकाल। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका नाम जी? हाँ जी भाई साहब। मैं खेड़ी कुटन सुक्का जी। मैं ये कहता हूँ जो कानून गलत कानून है, सब जानते, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारी प्रॉपर्टी हमारा धन 2 आदमी खरीदेंगे तो रेट वही लाऊंगे, बिल्कुल। बाकी खत्म होएगा नहीं। अरे कोई बात नहीं, भाईचारा पैर दिया हमने, भाईचारा एकता जिंदाबाद है जी। आज उन्हें पैदा था, उन्हें इकट्ठा कर दिया, उन्हें इकट्ठा कर दिया, भाईचारा उन्हें पैदा था, गेम खेले गेम है। कुछ दल्ले हैं, कुछ इसके बीजेपी के झगड़ा करते हैं, और रोज 2 महीने तो खाना खा रहे, ये कहते हैं भगवान देता है। आज वो होते हैं लाल किले में कुछ भी जो गलत काम करे है तो यहाँ कहने लगे 10 रुपये आते हैं तो ये झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सारा ही चाल है बस। तो बिल्कुल ये चालबाजियां इत्थे चलदियां पईयां ने, पर मैं समझदा कि जेड़ा एकता है। हाँ जी। एक हमारे टिकैत साहब हैं जी, टिकैत जी, मैं सलाम करता हूँ कति उसको, कति सलाम करता हूँ उसको मैं। फिर वो कह रखे गोलाठी, ये गोलाठी देंगे, ये देंगे गोलाठी, ये दे जा गया बक्कले पड़ेंगे। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहें जी, तीनों हमारे आंदोलन हमारे वायु सौ लाइन पे ले दो, हम उस पर सापा, हम सारा भाईचारा एकता। मेरा गांव अंदली है जी, जिला कैथल है जी, तहसील सीमन है जी। हम तो यही चाहवा भाई सारे भाई हमें बैठे हैं भी हमारा जो चीज है तीनों हमारे रद्द करते, हम इस चीज में सहमत हाँ, मन और किसी चीज की लोड़ नहीं जी, इस चीज में सहमत हम। तो बिल्कुल सहमति आ कि 3 कानून रद्द कर दो। तो जी तुसी किथों किहड़े जिले तो आए? मैं जी जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब तो आया। पंजाब तो ये हरियाणा पंजाब का साझा किसान भवन बन गया जी। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ हाँ ਜੀ जी, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ की नजारा इथों दा की तुसी? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੰਝੂ 2 ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਬਲਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗੇ, ਸਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, RSS ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੇ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 60-70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ।
ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਸ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਨ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 93% ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਗਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪੀਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਭਾਈਓ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੋ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ, ਇਹ ਉਹ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਫੜਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 27 28 ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ 15 ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਈਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨੀਗਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਡਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰ ਲੱਗੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਕੇ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਪੂਰਾ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਐਰਕਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰਕਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਮ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ 20-50 ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰ ਆਊਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਵਧਣ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਚਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਵਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, हाँ जी, चाहे कोई गलत भी काम हो गया, मर्डर भी हो गया, 4 दिन मर गए हों, जो परिवार बसाते हैं ना वो खा बचाते हैं, अच्छा तो उसे माननी पड़ती है उनको। अच्छा, दोनों पक्षों, हाँ, दोनों पक्षों माननी पड़ती है। ये हमारे हरियाणा में है, ये इतना प्रेम प्यार है। अच्छा, तो अभी जैसे उस दिन टिकैत साहब का हुआ, इमोशनल हो गए, उनके आंसू गिरे, तो पूरा एक सैलाब आ गया एकदम, कुछ घंटों में ही लोग दोबारा से मोर्चों पे पहुंच गए। ये भी सुनो बात जी, केस हमने कहा मैं सरेंडर करता हूँ, जो मेरे किसान है मन बुलाए उनको जाने दो, वो घर जाने दो, लिख के दो, घर जाएंगे ये। तो क्या हुआ, एक वो लोनी का गुज्जर है MLA, उसका नाम दर्जा बता दिया कोई सा भी, तो उन्हें क्या करा, गुंडे ले गए और पहुंच गया, किसानों को पिटने लगे हुए। तो ठीक है, सब पता लग गया, जब ऐलान कराया भाई अब यही मरूंगा, ये जी हुआ, फिर मोर्चा खाली नहीं करूंगा। क्यों पीटे आप सेंटर क्यों चले हो, समझ बात है। फिर पूरा यूपी उठ गया, पता लग गया उनको। जी जी, एकदम से सभी, हाँ, पूरा देश, मेरे हरियाणा से भी तरह गए गाजीपुर 9 बजे 10 बजे 11 बजे सब चले गए। ये आत्मा की आंसू थी, आत्मा परमात्मा रू रोई है, रू रोई है, दिल रोया ना, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸੈਲਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। महेंद्र टिकैत बाबा था, महेंद्र टिकैत, हाँ जी, हाँ जी, किसान नेता, जो कर्नाटक ने बुला था किसानों ने, जहाज में उक्का लेकर गा था, वो ऐसा मरा आदमी था। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੈਂਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। भारत माता की एक और बात बता दो, सुनो भाई जी, ये क्या सचे मेरे पास सुनो, ये बरमित कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया में होते नहीं, तो मैंने क्या होता था, इस देश का नाश हो जाता।
सोशल मीडिया ने हमारा साथ दिया बहुत ज्यादा। ये जो गोदी मीडिया नहीं, ये तो माँ का नाम न करा, थोड़ी जो अन्न खातिर मैंने गोबर खावे हैं, बेटा नहीं के खावे हैं। फिर सुनो मेरे, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ऐसा जो ना काटेगा। और बड़ा भाई है पंजाब, और मान लिया तो मान लिया, तो मान लिया नहीं, मैंने दिया रहा कति पुराना साथ है कति, एक दिक्कत मान की जरूरत नहीं है। ये तो जियोगे चाहे मरेंगे, किसान के साथ जियोगे चाहे जितने मरेंगे। ਸੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰਾ ਕੋਈ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ। एक बार बाबा जी, एक मिनट सुनो मेरी बात भाई, मेरी बात सुनियो। बीजेपी कड़ा थी, बीजेपी उन्हें हम तोड़ दिए, जात पात कर दी जी, पैड़े बैठ गए हैं, फिर जुड़ गए, फिर पैड़े, फिर जुड़ गए। 26 जनवरी तो ऐसा पैट दिए थे, सब देश का भी सब बदल जंदा, नाश हो जंदा है। अद्दे परमात्मा दो आंसू टिकट की धरती पड़ी नहीं जो राकेश टिकैत हरियाणा पंजाब एकता। सुनो तो एक बात है, किसानी सती बरादी करती है, कोई ठेके पे लेते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, सब करते हैं। किसानी कौन नहीं किसान है? तो मजदूर रेडी आने भी हो जाएंगे, कहाँ से माल ले आएंगे? जब दो आदमी सामान खरीदते हमारे देश का, अंडा नहीं मानी है तो क्या बचेगा? क्या रेट लगे हमारे वहाँ? बिल्कुल, वो तो पता ही है उन्होंने क्या हशर कर। लेकिन कुछ लोग हमें समझते नहीं बात, उनको समझा रहे हम, समझो भाई समझो बात ना, समझ लो भाई एक साथ ताड़ी बात है। ईब को लाठी आओगी तो ईब जी हुआ, हाँ ईब आओगे लाठी, अच्छा ईब देंगे उसका मिसा कंचर भी आ गई भी तो लाठी देंगे। पहले अंदोलन करे था जी, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਚ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਡਟੇ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲਾ ਲਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਕਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋੜ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੋੜਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਗਏ ਆ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਨਤਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨੈਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਉਧਰ ਠਾਲ ਨੇ ਧੂੜ ਜੀ, ਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। पहले तो मैं मतलब जैसे राकेश टिकैत जी ने एक अपील की
और हरियाणा ने 2 घंटों में वहां पे जाम कर दिया। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के भाइयों का, जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा रखने में अपनी जान लगा दी। दूसरी बात सर, सेंट्रल सरकार ने एक ही सिलेबस पढ़ा था हिंदू मुस्लिम, पर पेपर में किसान आ गया। अब सेंट्रल सरकार फेल होगी और किसान जीतेगा। हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੱਕਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ। बहुत ज्यादा। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆਹੋ मैं बताऊंगा ये जो रूट दिए गए थे बैरिकेड 4 और जो रूट नहीं थे बैरिकेड सिंगल, तुम्हें पता था? और जो हमारे बीच में 25 तारीख जो आए थे ना गद्दार देश के, उन्हें बेटा टक्कर मारनी एक। तो बिल्कुल वो सारा कुछ अभी पत्ते खुल चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है, सब तो बड़ी गल है कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। सुनो मेरी बात, हम तो इकट्ठे मरे इकट्ठे जिएंगे। जी जी, हरियाणा पंजाब लो जी, खूबसूरत जी जी। बाजी पट्टेगा हरियाणा पंजाब पट्टेगा नहीं, एक इकट्ठे मारे एक ही रहे, एक ही रहेगा। तो दल है गद्दार है मार पड़े मतलब नहीं एमएलए एमएलए गड़े फिरे आगे देखे उन्हें क्या बने हुए में। तो बिल्कुल हरियाणा पंजाब एक है ते एक ही रहना जी। हाँ जी। सो इधर साडे कुछ वीर खड़े ने। हाँ जी। सो संयुक्त किसान मोर्चे ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬਣਿਆ, तो जिंदाबाद ਦੇ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। हाँ जी। ਇਹ सारा एस्टैब्लिश करने वाले भाई साहब साडे नाल ने। हाँ जी, आपका नाम जी? मेरा नाम संदीप सिंह है जी, मैं पानीपत गांव राजेखेड़ी से हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये सेटअप किया था हमने अब से 2 महीने पहले। अच्छा। तो जैसे हमने पहले यहाँ पर लंगर चला रखे था जी, तो अभी देखना जी खाने पीने की व्यवस्था तो अपने सरदार भाइयों ने बड़ी उससे कर रखी थी। तो लेकिन हमने एक यहाँ पे देखा कि कमी किस चीज की थी। भाई कमी देखी कि जैसे मतलब एक तो जो मीडिया मतलब नेशनल मीडिया है वो बिल्कुल मतलब आंदोलन को बदनाम करने पे लगा हुआ था। वो कभी बोल रहे थे खालिस्तानी है, खाली पंजाब का आंदोलन है, कुछ भी है। तो हमने सोचा कि भाई इसको मतलब कैसे काउंटर किया जाए। तो उसको काउंटर करने के लिए एक विजय भाई थे फ्रेंड हमारे, तो हमने दोनों ने मिलकर इसका सेटअप किया यहाँ पे कि यहाँ पे एक प्रॉपर आईटी सेल बैठे किसानों की। और जितने अपने लोकल पत्रकार बंधु हैं वो भी यहाँ पर बैठ कर जिसको मतलब कोई भी मतलब काम करना है, जैसे प्रिंट वगैरह कोई अपलोडिंग करनी है, वाईफाई भी यहाँ पे लगवाया हमने। तो उनके लिए पूरा सेटअप किया था जी। अच्छा, तो एक बार हम अंदर चल के देखते हैं कैसा। बिल्कुल अपने तो किसान के जो पुराने झोंपड़ी टाइप है वो सारा उस चीज को लेके बना दिया है ना। देखो सब तो पहले तो देखो जी ऊपर छत्तां पराली बांसां दियां, साडे पुराने बजुर्ग इदां ही रहिंदे होणगे। हाँ जी हाँ जी। तो इत्थे देखो कोई कईयां दे कोई एसीआं दे विच ते किते बैठ के करदे होणगे। सो आपां इत्थे ही बैठ जांदे आ, बहुता भेद ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ शुरुआत ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैनेज करना शुरू किया? तो मैंने तो बताया था जैसे मतलब देखा कि यहाँ पे मतलब जो प्रॉपराइटी सेल नहीं है, जो नेशनल मीडिया थी वो मतलब आंदोलन को बिल्कुल ही इस तरह से काउंटर कर रही थी कि जैसे मतलब इस आंदोलन को खत्म ही करना है। तो फिर उस तरीके से हमने वहाँ कैसे काउंटर किया जाए इसको, तो उसके लिए प्रॉपर एक आईटी सेल का निर्माण किया। तो उसमें हमारे पास बंदे थे जितने, उनको बिठाया उस पर, तो उसको काउंटर करना शुरू किया। फिर उसको मतलब जवाब देना शुरू? हाँ, उसको जवाब देना शुरू किया। तो अभी कैसा आप उसके रिजल्ट्स कैसे देखते हैं? भी रिजल्ट तो देख लो, अभी रिजल्ट तो सबके सामने है जी। मतलब एक आंदोलन तो पहले तो किसान आंदोलन था, लेकिन अब तो जन आंदोलन बन गया, ये पूरा जन आंदोलन बन गया अब तो। सो अभी यहाँ से आप कंटिन्यूली कौन कौन से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है यूज कर रहे हैं? बस जैसे मतलब फेसबुक है सबसे ज्यादा, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है,
और एक अपने पास कूलिंग सिस्टम है, जैसे मतलब कूलिंग सिस्टम होता है, वो भी अभी जैसे नेट बंद कर दिया तो अभी कूलिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे मतलब रिकॉर्डिंग करके उसमें कूलिंग जितने नंबर हमारे पास जितने बच्चों को मतलब 20-30 हज़ार हरियाणा से जो नंबर है उन पर प्रॉपर कूलिंग चला रखी है। भाई आंदोलन में आओ, मतलब किस तरह सरकार से आंदोलन को बदनाम कर रही है। जैसे हमारे नेता हैं, कोई गुरुनाम जी है, कोई जैसे और भी नेता है, तो अपनी रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग दे देते हैं, तो हम उसको प्रॉपर चलाते हैं। अच्छा, वो सिस्टम रखा हुआ है। हाँ जी। सो मतलब ये सारा कुछ है अभियान से। सो ट्विटर के ऊपर भी जैसे पीछे वो बात चली थी ट्रैक्टर टू ट्विटर, हाँ जी, उसमें भी आपने कुछ रोल अदा किया जाओ? हाँ जी, ट्विटर के हैं अपने बंदे जैसे जो जिनको अलग अलग स्टेप दे रखे भी, आप ट्विटर पे काम करोगे, आप फेस इस पे करोगे, वो भी इस पे भी है। तो ये सारे सेल्फलेस सर्विस चल रही है? हाँ जी, सेल्फलेस, बिल्कुल सेल्फ। तो देखिए कितनी जबरदस्त बात है। ये अभी आपको जो सभी विदेशों में बैठे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली इन प्रोफेशंस में बहुत हायर लेवल पे भी हमारे भाई बंधु वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो किस ढंग से हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस मामले में, थोड़ा आप उनको गाइड करेंगे? देखिए, सपोर्ट तो सबसे बड़ी तो मतलब एक आंदोलन की जो मतलब उसको प्रचार प्रसार है, भाई प्रचार और प्रसार कैसे करना उसका। तो जैसे मतलब लोगों की भावनाओं जैसे जुड़े आंदोलन को, सबसे बड़ी तो भावनाओं के साथ जुड़ता है। जब भावनाएं आदमी की जुड़ती है तभी आंदोलन खड़ा होता है। और आज के टाइम पे जो हमारे NRI भाई हैं, उन्होंने मतलब हर तरीके से मतलब अच्छी सपोर्ट की है भाई, वो किसी भी तरीके से है भाई, उन्होंने मतलब जब पैसे से लेके या सामान से लेके वो मतलब पूरे उस पर डटे हुए हैं। बल्कि कुछ तो NRI भाई इतने वो है जो यहाँ पे खुद भी आए हुए हैं, खुद भी आए बैठे हैं, बहुत ही आए बैठे हैं, जो मतलब यहाँ पर मतलब सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर ही मतलब लंगर सेवा चला रखे, खुद भी सेवा करते हैं, बहुत सारी सेवा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से ये चाहता था कि कुछ लोग वहाँ पे हैं वो आ नहीं सकते, लेकिन बहुत एक्सपर्ट है मीडिया इसमें, कंप्यूटर लाइन में ये सारा कुछ IT, ये बहुत बड़े बड़े अहदे पे भी बैठे हुए लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कुछ करना चाहते हैं। जी। आप उन्हें क्या गाइड करेंगे? अगर वो आपकी हेल्प करना चाहें तो कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मैं तो अभी कहा था मतलब प्रचार और प्रसार ये एक माध्यम है आंदोलन को मतलब बड़ा पूरा विस्तार करने का। तो उनसे ये है कि भाई आप पे जितना भी सोर्स है, जैसे सरकार यहाँ पे तो नेट भी बंद कर देती है, हर चीज है, तो जैसे मतलब अभी हरियाणा है, पंजाब है, मैं उनसे कहता हूँ और भी क्षेत्र जो इंडिया के जहाँ किसान मतलब बसते हैं, आप वहाँ तक कैसे भी करो मतलब पहुँचाओ इस चीज को, अपनी बात को, मतलब जो अपने लोकल मीडिया है, जो विदेशों में अपने चैनल हैं, उनके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कैसे भी मतलब उन तक आओ, अपनी बात पहुंचाओ, ताकि वो बिल्कुल एक बहुत ही जरूरी बात है क्योंकि ये हमारे भाई साहब हरियाणा से हैं और हम पंजाब से हैं और सुनने वाले दोनों भाषा समझ लेंगे। सो बात ये है भाई साहब कि हमारे लिए जो मैं समझता हूँ कि हिंदी पंजाबी में तो बात ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं में हम मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। नहीं वो बिल्कुल है। जैसे मतलब अभी अगर साउथ की बात करें तो वो तो मतलब भाषाओं के बस हम डिस्कनेक्ट है बिल्कुल। वो पंजाबी नहीं समझ सकते, वो हिंदी नहीं समझ सकते, जैसे तमिल है, केरला है, कन्नड़ है, मलयालम हो, वो वाले इन सभी लाइंस पे हमें काम करना पड़ेगा। सो ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2016 ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, 2016 ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ। ਸੋ 2016 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਈਏ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ये सारी मेहनत इसी बंदे की है जी। अच्छा जी, बिल्कुल ये इसी के कर कमलों द्वारा है जी, ये सारा। संदीप की है? संदीप
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸ ਬੰਨਣੇ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਉੱਪਰ ਤਰਪਾਲ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ऊपर तरपाल ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ बारिश काफी आई जी वो उसमें बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਿੱਘ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ हाँ जी हाँ जी थोड़ा सर्दी से भी बचा रहता है सर्दी से तो पराली से सर्दी से बचाव है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਬਾਂਸ ਬੂਸ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਜੁਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ सो आप उन्हें कोई अपना जानकारी देना चाहें कैसे कहाँ से वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से उन्हें मिल सकती है अगर कोई आगे फॉरवर्ड करना चाहे देखिए जैसे मतलब अभी एनआरआई बंदे तो पूरे देश से बाहर हैं तो हो सकता है जैसे मतलब कोई तमिलनाडु है केरला है कन्नड़ तो वहाँ के भी बंदे वहाँ पे मतलब है वो कनेक्टेड है आपस में तो हो सकता है वो भी एक ट्रांसलेटर का मतलब काम कर सकते हैं वो अपने क्षेत्र में मतलब उस पे काम कर सकते हैं इस तरीके से नहीं मैं ये पूछ रहा था कि अगर उन्हें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कौन सा प्लेटफॉर्म है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेके उसे ट्रांसलेट करके फर्दर उसको प्रोपोगेट कर सकें जाके अभी ऐसा तो कोई पेज या तो हमने बना रखा है अभी नहीं बनाया हाँ वो ऐसे नहीं मतलब हम तो पूरा टोटली जैसे किसान आंदोलन था उसी के लिए जो काम कर रहे हैं सो बिल्कुल किसान एकता जेड़ा मोर्चा है मेरे हिसाब से एक वो पेज है हाँ जी उन्होंने बना रखा वो दूसरा एक आईटी सेल अलग है उन्होंने किसान एकता मोर्चा किसान मोर्चा के नाम किसान मोर्चा ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਗਾ ਜੀ ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਟੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਫੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ UN ਤੱਕ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਕੋ ਖੁੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਰਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਲੂਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਕਸਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ
ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ 2 4 ਜਾਂ 10 20 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਲੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੇੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਸਗੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ।